Hi እንዴት ናችሁ? በባለፈው ሌሰናችን we have discussed about equivalent propositionዎችን አይተናል። እንደገና ደግሞ ታውቶሎጂ እና contradiction ምን ማለት እንደሆኑ አይተናል። ኤግዛምፕሎችም ሰርተናል። so ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ converse and contrapositive አይተን ከዛ quantifier ጋር እንገባለን ማለት ነው። so converse እና contrapositive ምን ማለት ነው? okay converse እና contrapositive they are related to implication ጋር የተያያዙ ናቸው። so normally አሁን p implies q አለን እንበል then converse የምንለው ማንን ነው? converse የምንለው q implies p converse ይባላል። contrapositive የምንለው ደግሞ negation of q implies negation of p ነው። inverse የምንለው ደግሞ negation of p implies negation of q ማለት ነው። so p implies q implication ነው። then converse የምንለው q implies p ነው። contrapositive ደግሞ የp implies q negation of q implies negation of p ነው። inverse ደግሞ negation of p implies negation of q ማለት ነው። okay example እንይ find the converse and contrapositive of the statement if x is equals to 3 then x squared minus 4 is equals to 5 ይለናል። so converse እና contrapositive እንፈልግ። okay መጀመሪያ converse ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው x is equals to 3 p ብንለው q ደግሞ x squared minus 4 is equals to 5 ብንለው የተሰጠን ምንድነው p implies q ነው። if then p implies q ማለት እንደሆነ አይተናል ባለፈው። so p implies q ነው። so የዚህ converse ምንድነው የሚሆነው? converse ልክ ቅድም እንዳልነው q implies p ነው። so q ምንድነው x squared minus 4 is equal to 5 so converse if x squared is minus 4 is equal to 5 then this is q then p ማናት x is equal to 3 converseአችን ይሆናል ማለት ነው። okay contrapositiveአችንስ contrapositive ልክ እንዳልነው ቅድም p implies q ከሆነ የተሰጠን contrapositiveአችን negation of q implies negation of p ነው ብለናል። so እዚች ጋር q ማናት? so አሁን contrapositiveአችን ማን ነው? negation of q implies negation of p so q ማናት? it is x squared minus 4 is equal to 5 so if x squared minus 4 negation ስለሆነ not equal to 5 እናደርገዋለን then p ማናት? it is x is equal to 3 negation of p x is not equal to 3 ማለት ነው። ስለዚህ then x is not equal to 3 ማለት ነው። so converseአችን ማን ነው? if x squared minus 4 is equal to 5 then x is equal to 3 then contrapositive ደግሞ ማን ነው? if x squared minus 4 is not equal to 5 then x is not equal to 3 ማለት ነው። አሁን inverse ፈልጉስ ብንባል inverse ከሆነ ደግሞ simply negation of p implies negation of q ነው። so inverseአችን ምንድነው የሚሆነው? if p negation of p ማን ነው? x is equal to 3 so if x is not equal to 3 then negation of q ማን ነው? x squared minus 4 is not equal to 5 ይሆናል ማለት ነው። okay ስለዚህ converse እና contrapositive እና inverse አየን። so አሁን ወደ quantifiers እንሂድ። እንግዲህ አሁን ሁለት ነገሮችን አይተናል ልክ ሎጂክን ስንጀምር proposition እና open proposition ብለን አይተናል። so አሁን open proposition ስንል ምን ነበር ያልነው? open proposition ማለት variable ያለው variableን መተካት ከቻልን ግን true ወይም false ማለት የምንችለው ብለናል። so አሁን
ኦፕን ፕሮፖዚሽንን ወደ ፕሮፖዚሽን ለመቀየር አንደኛው አማራጫችን ምንድነው? ቫሪያብል መተካት፣ ቫሪያብሉን የሰጠውን ቫሪያብል መተካት ነው። ሁለተኛው አማራጫችን ደግሞ ኳንቲፋየርስ የሚባሉ ነገሮችን መጠቀም ነው። ስለዚህ ኳንቲፋየር ፐርፐዙ ምንድነው? ፕሮፖዚሽን ኦፕን ፕሮፖዚሽንን ወደ ፕሮፖዚሽን መቀየር ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለት አይነት ኳንቲፋየሮች አሉን። ኤግዚስተንሻል ኳንቲፋየር እና ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር የሚባሉት ማለት ነው። ሲምቦላቸው እንዲህ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። ይሄ የተገለበጠ የዞረች ኢ፣ ይሄ ደግሞ የተገለበጠ ኤ። ሶ ኤግዚስተንሻል ኳንቲፋየርስ የሚባለው እንዴት ነው የሚነበበው? ብዙ አይነት አነባበብ አለው። የመጀመሪያው there exist x ሊባል ይችላል። for at least one x for at least sorry 1x for some x ሊባል ይችላል ሌላኛው ደግሞ there exists x in the universe that satisfy property p ልንለውም እንችላለን። ለምሳሌ እንዲህ ቢሆን የተቀመጠው there exists አሁን እንዲህ ቢሆን የተቀመጠው we can read this as there exists x in universe u እንበለው ለምሳሌ that satisfy property p so መጀመሪያ ያየነው ማንን ነው? ኤግዚስተንሻል ኳንቲፋየር እንዴት ሊነበብ ይችላል? there exists x for at least one x for some x ብለን ልናነበው እንችላለን። ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር የምንለው it's denoted by this later and ሲነበብ ደግሞ for all x ሊባል ይችላል። for all x for each x for every x ኦኬ ሊባል ይችላል። ኦኬ አሁን ልክ እንደዚህ ደግሞ ከጻፍ ነው ማለትም for all x ብለን እንዲህ p of x ካልን for all x in the universe for all x in universe u እንበለው ለምሳሌ satisfy property p so for all x in u እዚች ጋር that satisfy property p this means there exists x in the universe u that satisfy property p ተብሎ ይነበባል most commonly ማለት ነው። ይሄ ደግሞ for all x in the universe u that satisfy property p ብለን ልናነበው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲፋየሮች ቤዚክ ጥቅማቸው ምንድነው? ኦፕን ፕሮፖዚሽኖችን ወደ ፕሮፖዚሽን መቀየር ነው። ሁለት አይነት ኳንቲፋየሮች አሉን ብለናል። ኤግዚስተንሻል ኳንቲፋየርስ እና ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየሮች አሉን። ሶ አሁን ኤግዛምፕል እንይ። ስለዚህ ኦፕን ፕሮፖዚሽንን ወደ ፕሮፖዚሽን ከቀየርን we can say true ወይም false ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ አሁን determine the truth value of each statement let the universe u real number ከሆነ የነዚህን truth value determine አድርጉ ነው የሚለን። ሶ ይሄ እንዴት ነው የሚነበበው? there exists x that satisfy this property ማለት ነው። አትሊስት አንድ ኤክስ አለ ይሄንን ሊያሟላ የሚችል አትሊስት አንድ ኤክስ አለ ብለን ነው የምናነበው ይሄንን ማለት ነው። so is there
አሁን ይሄ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 3 ሆኖ 0 ሊያመጣ የሚችል ኤክስ አለች። አንድ ኤክስ አትሊስት አንድ ኤክስ አለች። እሱን ነው ቼክ የምናደርገው። ሶ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 3 ኢኳል ቱ 0 የሚያመጣውን አንድ ኤክስ መፈለግ አለብን። ካጣን ፎልስ ነው የሚሆነው። አትሊስት አንድ እንኳን ካገኘን ግን ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ቁጥር 0 የሚሰጠን ቁጥር ማግኘት አለብን ማለት ነው። ሶ ይሄ የስኩዌር ፎርሙላን እንኳን ተጠቅመን ብንሰራ ማይነስ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ ኢን ራዲካል ቢ ስኩዌርድ ማይነስ 4ac ኦቨር 2a ሚሊዮን ፎርሙላ እንኳን ተጠቅመን ብንሰራ ማይነስ ቢ ኢት ኢዝ ማይነስ 2 ፕላስ ኦር ማይነስ ኢን ራዲካል ቢ ስኩዌርድ ኢት ኢዝ 4 ማይነስ 4 ኤ ደግሞ 1 ነው 4 ታይምስ 1 ሲ ደግሞ 3 ነው 4 ታይምስ 1 ታይምስ 3 ኢት ኢዝ 12 ኦቨር 2a ኦቨር 2 ቢኮዝ ኤ 1 ስለሆነች። ሶ ይሄ ቁጥር ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። ሶ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥር አይወጣም። ሶ ይሄንን ቁጥር 0 ሊያመጣው የሚችል ኤክስ የለንም ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ትሩዝ ቫልዩ ማን ነው? ፎልስ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ምን እያለን ነው? አትሊስት አንድ ኤክስ አለች ይሄንን ፕሮፐርቲ ሳቲስፋይ ሊያደርግ የሚችል ወይም ደግሞ ይሄንን ኢኩዌሽን 0 ሊያመጣ የሚችል ኤክስ አለች እያለን ነው። ግን ምንም ስላላገኘ ምንድነው ትሩዝ ቫልዩ? ኢት ኢዝ ፎልስ ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ for all x squared plus 2x plus 3 is greater than 0 እያለን ነው። ይሄ ቁጥር ምንም ማለት ኤክስ ውስጥ ምንም ብከቱ ይሄ ኢኩዌሽን ከ0 ይበልጣል። ማለትም ኔጌቲቭ ቁጥር አይመጣም። ኔጌቲቭ ቁጥርም ሆነ 0 አይመጣም። ቅድም 0 እንደማይመጣ ይሄው ቼክ አድርገናል። ግን ይሄ ማንኛውም ቁጥር ብትከቱ ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ኤክስ አትሊስት አንድ ኤክስ አለች ነው። ይሄ ግን ፎር ኦል ኤክስ ማለት ነው። ዩኒቨርሳችን ደግሞ ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ ኤክስ ለማንኛውም ኤክስ ሪል ነምበር ውስጥ ላለ ማንኛውም ኤክስ ይሄ ነገር ትሩ መሆን አለበት in order to say the truth value of this equation is true ማለት ነው። ስለዚህ እንሞክር። ይሄን ቁጥር ማንም ኔጌቲቭ አያመጣውም ወይስ ኔጌቲቭ የሚመጣበት ኮንዲሽን አለ? ሶ ለምሳሌ ኔጌቲቭ -3 እንውሰድ። ሶ -3 squared plus 2 times -3 plus 3 it is 9 minus 6 plus 3 so it is equal to 9 minus 3 which is 6. It is still positive. Okay. So አሁን ማንኛውንም እየተካን በሞክረውም ደጋግመን ምንም አይነት ቁጥር ብንከትበት ሁልጊዜም ለሁሉም value of x in the set of real number the value ይሄ value ሁልጊዜም it's greater than 0. ስለዚህ we are going to say the truth value of this is true ማለት ነው። because xን ምንም አድርገን ብንሞክረው ሁልጊዜም ይሄ ኢኩዌሽን ከ0 የበለጠ ነው። so truth valueያችን true ነው ማለት ነው። ኦኬ ቀጣዩ ደግሞ there exists x say that x squared is equal to 3. ስለዚህ x አሁን ዩኒቨርሳችን የተሰጠን ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ በሪል ነምበር ውስጥ x ስኩዌር ተደርጎ 3 የሚሰጠን ቁጥር አለ እያለን ነው። አትሊስት አንድ x አለች እያለን ነው። and that is true because አሁን x is equal to radical 3 ብንል radical 3 it is an element of real number አይደለም? which is ዩኒቨርሳችን ማለት ነው የተሰጠን ዩኒቨርስ and radical 3 square ስናደርገው ማንን ነው የሚሰጠን? 3. so at least አንድ x ስላገኘን true ነው ማለት ነው የምንለው። ሜቢ ከዚህ ይሄኛውም ማለት ኔጌቲቭ ራዲካል 3 ሊሰጠን ይችላል። ሶ ግን ቢሆንም አትሊስት አንድ ኤክስ ካገኘን the truth value would be true ማለት ነው። ኦኬ
ከዛ ሌላኛው ደግሞ for all x squared plus 2x plus 3 is not equal to 0 እያለን ነው። አዎ ቅድም ያየነው ጥያቄ ማለት ነው። ማለትም ኤክስን ምንም ብናደርጋት የዚህን ቫልዩ 0 የሚያመጣ ኤክስ አናገኝም ማለት ነው እያለን ነው። ይሄ ምንም ቢሆን ኤክስ for all x in the universe u or in the real number this value will never be equal to 0 እያለን ነው። ቅድም ቼክ አድርገናል። ኤክስ ምንም ብትሆን አንድም ቢሆን ሁለትም ቢሆን ሶስትም ቢሆን ኔጌቲቭ አንድም ቢሆን ኔጌቲቭ ቱም ቢሆን 0 ሊሆን እንደማይችል አይተናል። ስለዚህ our answer would be true for this too ማለት ነው።